YouTube. So Anna just welcomes everyone. Reminded that the session is being recorded and broadcast live to Facebook. We are very happy to see everyone here today from our US partner team and ready to start. Анечка, у нас там є коментар від Ірини. Мені я думаю, з здається, нього варто почати. Я думаю, ти маєш його одразу перекласти, так? Так, але, мабуть, варто його і українською прочитати, бо не всі читають наш чат. Так, добре. То у нас є коментар від Ірини, яка вітає нас. Добрий вечір. Щиро прошу вибачення за те, що вчора вийшла з Zoom-зустрічі. Дитина Ірини знаходилась в Павлограді з бабусею та дідусем, де були ракетні удари. Хвилею вибило скло на вікнах, рідні були змушені сховатись у коридорі з дотриманням правил безпеки. Головне, всі живі та здорові, тільки трішки зачепила татуся. Зараз вони в безпеці, я не хотіла своїм вчинком нікого образити. В той момент я відчувала потужний страх за своїх рідних, повага Ірина. Пані Ірино, ми дуже хвилювалися за вас, і ви нас жодним чином не образили, бо ми були всім серцем з вами, і наскільки ми могли, ми були раді вас підтримати і захистити і вас, і вашу родину. Принаймні в думках ми були точно з вами. Дякуємо за вашу відвертість. So Anna was reading the commentary from Irina, who by the end of yesterday's session left the session saying that the town of Pavlograd was shelled. So she came back and started with her comment. She apologized for leaving the yeah, but she says that her child was there in that city with her parents. That's why she felt this huge distress and fear for her relatives. All of them are currently safe and sound, but their home was a little bit affected, like the windows broken, but everyone is fine. Just her dad is a little bit wounded, but not severely from what I can read. So she says apologies and thank you. Well, first of all, there is no need for any apology. We know that this is horrific times and that our families are just paramount of what we have to pay attention to. And we are very grateful to hear that that her dad may have wounds, but it doesn't sound like they're very serious, but that her child and the rest of her family are safer right now. Пані Ірино, кажуть наші американські друзі, що немає потреби вибачатися. Зараз ми живемо в такий час, коли сім'я і рідні – це пріоритет номер один. І дуже раді чути, ми справді про вас потім ще переживали до кінця сесії за вас, коли ви пішли, і раді чути, що все з усіма гаразд. Сподіваємося, що ваш тато швидко одужає і що надалі вони будуть у безпеці. Yes. So, go ahead, Ron. Yeah. It's remarkable to me that with all that happened to her yesterday, her concern was for us. I think that really reflects on her spirit and the spirit that we've observed, that we've commented amongst ourselves about the Ukrainian people. Thank you. Ірон каже також, що його особисто вразило, що після того, що ви вчора пережили, пані Ірино, цей страх, великий стрес, що ви все одно турбувалися про нас і прийшли сьогодні на цю сесію і почали з того, що написали цей коментар. Це така риса, напевне, про багатьох українців, так можна сказати, скільки в нас багато внутрішньої сили і турботи про інших, і це вражає, і дякую вам за це. So I guess I'd like to also say that that it really has hit me that we have kind of created a family as we've been meeting together all over these weeks. Лин каже, що вона зрозуміла якось для себе, що ми тут вже як сім'я стали цим колом, ми зустрічаємося тут кожен день, сьогодні вже фактично 4 тижні, як ми проводимо ці щоденні зустрічі. And I think that that what has happened, not to say that there wasn't a deep
caring before, but I think there's a depth of caring that many of us, I think, from our tri-team feel that, you know, when we hear Natalia, the sirens yesterday, when we saw her face, and obviously that she was very worried, that it's something that we carry with us, and that certainly with prayer, and there's so little we can do in so many respects. But I think that knowing that, I hope that she knows and everyone knows that we may not be with you physically, but we are so with you in spirit, and in any way that we can continue to support the Ukrainian people right now. We are so present with doing this right now. Thank you, Elaine. Thank you, everyone. Wendy, Ron. І Elaine каже, що не те, щоб раніше в нас не було цієї турботи одне до одного, чи тої, яку проявила пані Ірина до нас усіх. Вона була раніше, але вона якось із часом поглиблюється, і попри те, що наші американські друзі не присутні з нами фізично, але Elaine каже, що вони переживають за нас з кожним днем не менше, і вболівають, і готові допомагати, і підтримувати усім, чим можуть. І усі ці наші історії, там вчорашня сирена, яка у мене завивала, я за неї теж перепрошую, що не зразу вимкнула телефон, і історія пані Ірини, її обличчя вчора таке налякане, ми його всі бачили. Вони це все будуть пам'ятати, і вони це все забирають з собою, цей наш досвід, і співпереживають йому дуже сильно, але разом з тим готові підтримувати нас в цьому всьому і бути поруч в тих формах і настільки довго, наскільки нам всім це буде потрібно. So what I'd like to do now is maybe if we just even have a little bit of a movement right now, a short movement, Vera. I see that you're with us, because sometimes when we have been experiencing so much, moving the body just in a little way can help. And then I know there was a comment yesterday from the Facebook page that Anna was holding that she wanted us to discuss today. And then we can open for questions from not only the group that's present on Zoom, but from our Facebook listeners. І Elaine зараз пропонує Вірі провести для нас невелику руханку, бо коли ми щойно поговорили про цю стресову ситуацію, і тіло хоче трошечки розрухатися, це було для нас всіх корисно. А потім у нас був коментар з Фейсбука, який з учора Аня приберегла. Можемо і на нього відповісти, або відповісти на ваші запитання. Віра. Так, вітання всім, рада всіх бачити тут. І, будь ласка, цей час, знову ж таки, візьміть для себе, чи порухатись, як вам зручно, якщо хочете вимкнути камеру, якщо хочете і цей час присвятити чомусь іншому, це окей. І можна, зазвичай, я так помічаю, коли я запрошую дітей, особливо, якщо вони соромляться рухатись, я їм скажу, може, якщо захочете трошки головою в одну сторону, в іншу, може вони не хочуть, я тоді кажу, якщо не хочете головою, то очима. То зазвичай я запрошую, давайте, може, очима почнемо рухати в одну сторону, в іншу. І як ми рухаємо очима, помічаємо різноманітні кольори, різноманітні об'єкти в кімнаті, можливо. Помічаємо, як рухаємо. І трошки можна додавати рух трошечки головою в одну сторону, в іншу. Можливо, навіть оберти по колу робити, як вам зручно. Зазвичай, як я починаю рухатись трошки більше, зразу хочеться дихати глибше також. І, знову ж таки, добре шию розминати, тому що там багато стресу завжди в цих м'язах збирається. Можливо, оберти плечима трошки. Зазвичай, коли я роблю оберти плечима, знову ж таки, грудна клітка відкривається, хочеться трошечки глибше дихнути чи видихнути. Okay. Можна ізольований рух трошки одним плечем порухати і помітити, як одне плече в даний момент, потім іншим. І знаєте, наше тіло саме, дві частини, кожна частина по-різному відчувається, ліва, права. То навіть коли люди займаються якимись зарядками чи спортом, як ми можемо порівнювати себе до інших, якщо ми між собою різні, самі в собі. Тому таке, момент такої йоги до травмочутливості – це нагадувати нам, що наше тіло – це не таке саме, як тіло інших людей. І що ми всі маємо різні потреби і різні рухи, можливо, нам корисні. Якщо хочете, можете простягнутися доверху, так гарненько розтягнутися.
І розкрити руки, можливо, декілька таких широких більш рухів. Якщо хочете, можете очима подивитися наверх і потім вниз, додати трошки рух такий з головою, вверх і вниз. І також, якщо як з дітками працюю, уявіть, що це як дерево, гілочки в одну сторону, в іншу, вітер так дує. І так рухатись трошечки зручніше може. І, можливо, як дерево рухається в одну сторону, в іншу. Так прокручувати трошки себе все тако. І дуже добре. І також, оскільки ми так часто на телефонах чи друкуємо завжди, просто розімнати трошки руки. Коли ми рухаємось, то деякі люди більше розслаблені, якщо вони в русі. Коли ми завмираємо, можливо, якусь позу тримаємо, то тоді більше інтенсивності будується. То, наприклад, коли ми рухаємо зап'ястям, то більш таке простір так розвивається. Але якщо ми, наприклад, випрямимо так і розтягнемо, і вже тоді, коли ми розтягуємо і тримаємо м'яз, то інколи хочеться навіть дихання затримувати. Тому продовжуйте дихати і розімняти трошечки так свої зап'ястя. Отак. І навіть пальцями трошечки порухати. Так, порухати. І якщо хочете додати ще які будь-які рухи, я зазвичай люблю так трошки по колу тілом порухати в одну сторону, в іншу сторону. Так воно зручніше. Так. І давайте ще попробуємо таку вправу, щоб відчути власну силу. Можете одні долоні між собою так сильно їх стиснути, а якщо хочете, можете навіть в стіл руками впертися. So you can choose press against each other palms, strongly notice different sensations. І просто відчувати різні, можливо, в тілі або проти тіла, проти столу так впиратися. Це таке заземлення вправа. І трошки струсити це все. Окей, розслабитись. Дуже коротка ця руханка наша. Окей. Thank you so much, Vera. Yeah. I feel like I just took a long walk. Feels good. Thank you. Каже, що в неї відчуття ніби прогулялися. So I'm going to ask Anna if she'd like to, whatever way she'd like to start with either the comment from yesterday's Facebook page or if there's another question. Аня пропонує, Елейн, тобі самі вирішити, як краще нам починати, з вчорашнього коментаря чи з актуальних запитань, можливо, на сьогодні? Так, у нас є коментар, запитання від пані Оксани. Я думаю, ми дамо зараз перевагу пані Оксані, бо вона з нами. І, Наталю, я тобі скопіювала сьогоднішній коментар з Фейсбуку, а мені здається, про нього потрібно сказати, що він є, бо там і про подяку, і про прохання. Я тобі переслала його в чаті. Якщо можеш, перейшли мені його в інший месенджер, бо з екрану комп'ютера мені не видно. Дякую. Я тоді, я так розумію, я продовжу, поки Наталя читає. Я хотіла, тільки в мене немає запитання, в мене подяка. Я сьогодні спілкувалася з клієнткою, про яку ми говорили, яка говорила, що не може спати, що їй сниться війна, що війна в ній. Вона втекла від війни, а війна в ній. І сьогодні ми мали знову зустріч. Oksana, Anya decided to let Miss Oksana speak first, and then we can get to the commentary yesterday's from Facebook, and then we also have one here in the chat that I will have to read and translate. So Oksana was saying that today she had a confrontation again with that same client who we talked about earlier, the one that couldn't sleep, that said the war is inside her and that she has those dreams of war and those things. And Oksana wants to say thank you. І ось сьогодні клієнтка, це була наша третя зустріч, сказала, що їй ще сниться війна, не так багато, не так сильно, але вона відчула, що вона має опору, що вона має сили, що вона може знову жити. Вона купила тональний крем і туш для очей, вона надіслала своє резюме уже у 2 фірми, тобто вона каже, я вже стою на ногах, я розумію, що робити далі, і це таке величезне полегшення. Ну, і самий вигляд її, це вже інша людина. So Oksana had another consultation with that lady today, and she gave her
the lady gave her feedback that she still has those night dreams about the war, but she feels more foundation underneath her feet, and she feels stronger. She bought herself a face cream and mascara, and she sent her CV to two companies, and she even looks different. So і резюме розіслала своє, що на роботу сказала. почала. Так, і вона сказала, що і оці техніки заземлення, які ви порадили, які вона практикує, проводить, вона каже, що вони дають їй велике полегшення. Тому я вам дуже за це дякую. І також за техніку, яку ви порадили, щасливого закінчення історії. Що ця історія має щасливе закінчення. І це дуже це стало для неї дуже сильною опорою. Тому дякую. So that lady said that she started using the skills of grounding that we suggested to Oksana, and Oksana suggested to her. And she also used this technique of rewriting her story or adding a happy ending to it. And the lady says that it has been really efficient in helping her get out of that stage she had been in. So thank you from the lady and from Oksana as well. Great. Thank you, Oksana, for sharing that. It's wonderful for us to hear if things are working that we're suggesting. So thank you so much. Ілейн, вдячна за те, що ви ділитеся своїм досвідом, і якщо щось працює з того, що ми пропонуємо, то це чудово. Дякую вам також. But also, there might be things that you might try with friends, family, or clients that maybe aren't working. And please bring that to us as well, because we can try to use all of our brains together to see if we can figure out some other ideas to help a person. And I really encourage people too that are on Facebook Live to put those questions in, because it comes to us and then we can also respond to them here as well. Ілейн каже, також заохочує, точніше, нас усіх ділитися також тим, що не спрацьовує, тому що класно, що ви ділитеся досвідом позитивним, але також їм, команді Інституту травми, було б цікаво знати про те, що, можливо, в якихось ситуаціях не спрацьовує, і як можна було би, чим це можна замінити. Також Ілейн запрошує всіх, хто дивиться нас у Фейсбуці зараз, а не в цій Зум-кімнаті, свої коментарі, запитання чи будь-який зворотний зв'язок теж туди писати. Команда Інституту травми все це отримує, збирає і дуже цінує. Я не знаю, можна, пані Анно, можна я ще все-таки маю несподіване питання. Сьогодні в мене було, для мене несподіване, напевно, навіть питання від клієнта, який сказав, що він не може так довго перебувати в пригніченому стані, він дуже багато працює, дуже багато волонтерить, дуже багато вкладає, але всі навколо такі пригнічені, а він любить жартувати і сміятися, і він каже, я розумію, що це недоречно, що треба це ховати, що треба мати пригнічений вигляд, і хоча мене самого це пригнічує. Тобто людина не дозволяє зараз собі там проявляти позитивні емоції, як не дивно, але вони теж є присутні. І от він, що мені з цим робити, було запитання. Аня, я так розумію, ми вже дозволили це запитання. Ну так, я не можу. Таке запитання дійсно має право на позитивні емоції під час дуже важкої ситуації. У мене є своя відповідь, але я слово терапевтам. So Oksana has another question, if she may, and the question is about another client of hers who is a very easygoing and joking person, a humorous person, and he's working and volunteering a lot, but he says he's been surrounded by people who feel very depressed, so he feels like he has no right to be joyous and humorous, and he has no right to show any positive emotions, so he's been like oppressing them in himself, and that made him remain in his low zone for a while because he could not actually express what he felt. So the question is whether people have the right to feel joyous and positive amid these terrible things going on around them. Boy, that is a very important question. I think I'm going to ask my colleagues to share their ideas, but I first want to, well, you know this, Natalia, how I did with Ed Camp read the Book of Joy by His Holiness the Dalai Lama and by Desmond Tutu. And
one of the questions that came up was so many things about, can we experience joy when there's so much suffering and pain? And His Holiness, I'm going to lean on them. They're much wiser than me, and Desmond Tutu, God rest his soul, because he died in December, did say that there is a possibility that we can, yes, be suffering, but also acknowledge that there can be joy as well as suffering. We've been talking a bit about that over the last few weeks. Так, Елейн каже, що це насправді дуже важливе запитання, і вона згадує минулого грудня, коли ми з Аткем проводили велику подію радості, Елейн прочитала з нашої подачі «Книга радості», вона так і називається, її автори, точніше, в її основі лежать розмови Десмонда Туту, архієпископа з Південної Африки, який, на жаль, помер минулого грудня, і його святості Далай-Лами. І в них там багато повертаються до теми радості у світі, який сповнений страждань і болю, і про те, вони говорять про те, що ми будемо страждати, ми живемо в світі, в якому ці речі нікуди не дінуться, але це, напевне, не привід позбавляти себе радості. And I think I'd like to make an additional comment, and that is, I think what happens if we do feel like, oh, I feel like I still have joy. There's things maybe I can see my children, my grandchildren, or maybe watch something that's funny and I can still experience my well-being. Sometimes I think it's very normal to feel guilty, like, oh, how can I feel that when I know people are suffering and dying and injured? Is that all right? That question, am I not a good person? Because I can also experience joy at the time when suffering is so huge. І Елейн каже, що це нормально, коли ми живемо в таких умовах, в яких ми живемо, але бачимо своїх дітей, чи онуків, чи щось інше, що викликає в нас радість і позитивні емоції, і заразом ми відчуваємо провину, тому що, як я можу радіти, якщо я знаю, що десь там гинуть люди, і тоді цілком нормально, що виникає запитання, чи все зі мною в порядку, і чи хороша я людина насправді, коли в мені є такі емоції зараз. So much of what we've been talking about over the last few weeks has been that question, what else is true? І ми минулі тижні багато говорили про це запитання, ми в перші тижні про нього багато говорили, що ще правда? And I want to say that yesterday's discussion, and I'm going to go back to what Anna said yesterday about her heritage, about people of Ukraine, how they've gone through World War I, World War II, the famine, now this war. And there's something in the DNA about her strength, her courage, her bravery that she has, that she's given to her daughter. And she knows her daughter will give to her daughter or her son as things go forward. And that's the other part of suffering, is to remember those things are true. So I'm wondering, when he's with this group of friends, would it be possible for him to say, we're all suffering right now. I'm wondering, can we remember some of the things that we used to like to do? Or remember, can you tell me, is there anything that you're doing right now that is helping you? Like, it helps me to be with you to help with whatever they're volunteering to do. Who knows what those questions might be, Natalia, but something like that. Sorry, I'm going on and on. Yes. Це запитання, ми про нього говорили як про техніку, коли ми бачимо кучу всього неприємного, це запитання, а що ще правда? От зараз відбувається те, а що ще правда? А ще правда те, що я зараз жива, що я, наприклад, зараз з батьками, з донькою, ми всі в порядку. Так от, це запитання, і Ілейн нас зараз відносить... It's okay. I'm missing some Ukrainian words now. І Елейн нам нагадує, вчорашнє обговорення про Аніну ДНК, про те, що Аня говорила, про те, що в її ДНК і в нашому українському ДНК, в усіх нас вже записано і Перша світова війна, і Друга світова війна, і голод, і всі ці страждання.
але вони перетворюються в нашу якусь силу, в нашу хоробрість, нашу сміливість кожного і кожної з нас. Ми передаємо їх своїм дітям, а наші діти, сподіваємось, передадуть своїм. Так от це і є оця друга сторона, що ще правда про ті страждання, які зараз відбуваються, а ще правда оце, що воно теж буде, напевне, десь записане. І от той ваш клієнт, пані Оксано, для нього в цій ситуації можна просто поставити запитання, наприклад, людям, з якими він спілкується, чи могли б ми поговорити або пригадати, а що ми любили робити до війни, а що нам, навіть без формулювань, наприклад, до війни, що ми любили робити, чим ми себе підтримували, що додає нам сили, що, наприклад, підтримує вас, а що підтримує мене, і таким чином трохи, можливо, зняти оцю напругу. And the other part of this is that we know as human beings that one nervous system affects another nervous system. So if he's around people that are very depressed and in the low zone, it's almost impossible for it not to start feeling that inside of ourselves. And you might even ask yourself, have you ever been with someone who's been very depressed and you weren't depressed, but afterwards you felt depressed because of that conversation? І ще я нагадую про те, що наші нервові системи усіх нас впливають одна на одну. І якщо людина перебуває в оточенні інших людей, які в такому пригніченому стані, вона теж, її нервова система теж резонує з цим, вона теж буде відчувати себе пригніченому. Або, навіть якщо не одразу, то пригадайте собі, кожен з нас пам'ятає ситуацію, коли ми спілкувалися з кимось в пригніченому стані, потім не зразу, але приходили додому, або ще щось, і нас самих накривало від цього спілкування. Тобто, це біологія наших нервових систем така. And if he feels like, for example, that he can't ask those questions to his friends, what else is true kinds of questions, it will be important for him when he leaves them to cultivate his well-being and maybe use some of the skills that Oksana has shared with him so that he can get out of that low zone and get back into the resilient zone. Mm-hmm. Because if he stays there, then he might lose that jovial part of himself because he's in the soup of the sadness and depression all the time and not having ways to nourish himself. І навіть якщо, пані Оксано, ваш клієнт не може, наприклад, поставити запитання своєму оточенню, а що ще правда, щоб змістити цей фокус уваги, то дуже важливо, що навіть коли він перебуває наодинці або повертається додому з таких якихось колективів, йому для себе плекати своє власне внутрішнє благополуччя, і ви можете йому про це нагадати. Оті всі навички, якими ми ділилися тут, вони всі тут потрібні для того, щоб якщо людина довго перебуває в групі, яка в пригніченому стані, щоб він сам не застряг у цьому низькому пригніченому стані. Тобто, якщо варитися, каже Єлен, постійно в сумі і депресії, то неминуче таким можна стати. Отут треба людину в цьому підтримати, бо це радість життя, щоб вона від нього не пішла. And I'm also going to turn this over to Ron Fish now, because I know you have something to say. I can see. Ron. I think that another way or a related way to approach his question is that he's perhaps becoming more sensitive to his effect on others. This person is becoming more sensitive to... That he's aware that the way he's acting is affecting others. That he's jovial and that he's getting some negative reactions from others. I still don't get it. So is that a question that Oksana should ask him, or no? Because I think that's what's happening, is that he's saying, I'm jovial, and they're like this. So I think he's becoming more sensitive, more tuned in to reactions. I think I'd almost ask him if that's what's happened, because if he's purposely not doing that, keeping himself back, or did he get a negative reaction? Because that sensitivity would be important. Does that make sense, Natalia? No, I think I'm still missing the point, but Vera, maybe you could help so me. Maybe he stopped being jovial because he got feedback from them when he tried to be himself,
that don't do that right now because we're depressed and don't bring yourself. So he's sensitive to them, and then he's turned off that part of himself when he's with them. Did I get that right, Ron? Is that what you're saying? Well, I'm really leading into a suggestion that if he's becoming aware of negative reactions from people, but he's in the resilient zone, that perhaps, as Elaine was giving suggestions for different ways that he could approach them. Because if he has only one way to approach people, this jokey way, maybe he can learn other ways to help his friends. It still doesn't make sense to you. Natalia, let me try to translate what I'm hearing. Well, I'm getting the bits, but I don't get like the whole idea. I'm so sorry. No. I think what I'm hearing is, one, it might be good to clarify with Oksana, is he holding himself back out of fear of them having a reaction against his joy? Or has he acted out in joy and gotten negative feedback already? That was one piece that I was hearing. Let me translate that. Okay. Yeah. Так, значить, я перепрошую всіх, прошу пробачення за те, що я тут заплуталась. Ну, так теж буває і в перекладачок. Значить, питання, пані Оксано, до вас і щодо вашого клієнта, дякую. Ця людина отримала негативний зворотний зв'язок за свою позитивність, чи навпаки вона себе стримує, тому що боїться, що їй можуть сказати, типу, що, так не ок. Другий варіант, так? So no negative feedback has been made so far, but the person he fears that people might be saying something. I actually have a thought about that, which is, there's been so much talk the last couple of days about pride in resilience, about ancestors and a lineage of resilience and strength. And joy is included in that. Joy is a resilient emotion. It's a show of resilience in a way. And maybe within his own mind, there's a way of reframing it as almost a patriotic duty to bring forward his best self, even if it doesn't seem appropriate in the situation. That's how reason is. Sorry. May I translate that? Because I'm going to miss it once again. І Венді каже, що можна підійти до цієї історії типу з іншого боку і зробити рефреймінг сприйняття самим клієнтом цієї своєї радості. Бо оця радість дуже, ця внутрішня радість, гумор, воно дуже лягає в те, про що ми говорили вчора, про цей генетичний код, про стійкість внутрішню. Оця радість, вона є теж частиною стійкості. Вона теж може, вона про гордість, про приналежність до свого народу, вона про якісь такі речі. Вона теж є частиною стійкості, і це можна рефреймити, так ніби це не є щось погане, бо порушує переживання і страждання інших, а це є навіть, Венді каже, патріотичний обов'язок людини бути стійкою. Якщо для цього чоловіка бути стійким, це ось так себе проявляти, можливо, йому це самому буде легше робити, якщо він дасть собі цей дозвіл в отакій рамці, в такому контексті. So as Elaine was saying, if someone is depressed, our nervous systems react to each other's, and that depression can spread, but so can a feeling of well-being spread. And maybe he can be the container of well-being, spreading ripples out to his friends to help lift all boats, as they say. І те, що Елен казала, що нервові системи людей резонують одні з одними і відчувають одні одних, так, можливо, в цій ситуації якраз оцей його меседж благополуччя, ця його стійкість нервова стане посилом для когось іншого. Можливо, він буде заражати інших людей довкола оцим своїм, своїм станом, таким, в якому він перебуває. І підуть такі, як кола по воді, каже Венді, від нього, а не навпаки. And please, Ron, passing the baton back, I only interjected to try and clear up the confusion, and then I added a few more things. So please, I'm sorry to interrupt. You were great, Wendy, as always. As the man in the group, I've known many men who are
joke, 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 joke. And in these times, that maybe there's times to joke, but then other times to be serious. And my impression, my guess, that Oksana's client or friend is picking up signals that the joking is fine sometimes, but then other times people want a different sort of conversation. And that is when you can maybe go deeper with them in ways like Elaine suggested. Ірон каже, що ну, як єдиний чоловік, принаймні в цьому зум-румі, він дозволить собі таке припущення. Каже, що знає багато чоловіків, які люблять жартувати, але, можливо, цей чоловік мислить так, що ну, є ситуації для жартів, але ж є ситуації, коли потрібно бути корисним. І, можливо, він ну, якось навчиться чи почне сприймати якісь сигнали, типу, якось краще налаштується на сигнали зі свого оточення, коли ж будуть ті ситуації, коли справді треба бути серйозним, а коли можна типу залишатися жартівником. So, Anna. Так, я хотіла Наталі сказати, що я в месенджері відправила ще одне до цього один коментар і хотіла додати про те, що говорить Венді, якщо можна. Так, я отримала коментарі, я можу їх просто перекласти і зачитати, але ну, ми тоді вже попередню дискусію завершили, правильно? Так, то там є, а я хотіла, якщо можна, додати до того, що говорила Венді, так? So I will translate the commentary that we got from Facebook, but before I do that, Anya will just add a little bit to Wendy's comment. Я згадала про свої наукові підґрунтя того, що говорила Венді. Бо, можливо, це вашому клієнту також стане в нагоді. Бо десь років 15, зовсім недавно тому, були відкриті так звані дзеркальні нейрони, які допомагають нам вчитись і роблять людину дійсно соціальною істотою. Бо ми дуже багато речей, ми не вчимо їх сидячи за партою, а ми своєрідним чином заражаємось від інших, дивлячись, як це роблять інші. І ось ці соціальні нейрони, вони вмикаються в той час, коли хтось щось робить, і це дійсно може стати таким чинником, який розповсюджувати гарний настрій і буде давати підтримку, бо люди будуть завдяки роботі цих дзеркальних нейронів будуть заражатись і підіймати собі настрій, тобто виходити з зони пригніченості, виходити до зони окей. So Anna was adding about, Віра, виправте, якщо це не так звучить англійською, ці дзеркальні нейрони, це mirror, вони так і будуть, mirror neurons. So that the idea that Wendy was talking about and all of you were talking about, maybe it has the mirror neurons, maybe they have to do with it, that we learn not just from what others say, but from what others do. And maybe this could be a factor of spreading this joyous and humorous behavior onto others. So this is like, well, Anya's commentary was about that it's scientifically grounded idea that it has this basis in it. So maybe it will even work, hopefully. Oh, goodness. Another wisdom of Anna. Yes, because that's what I mean about one nervous system affects another nervous system. I mean, do you have people in your life that if you're feeling sad and depressed, do you call them? Because you know that they're going to uplift you. And that's that whole concept of how we have those mirror neurons that we definitely, they're made for us to pick up the suffering of others, but also the joy of others. Absolutely. Елейн каже, що да, це про них вона говорила, коли казала, що нервові системи впливають одна на одну. Напевно, в житті в кожного і кожної з нас є люди, яким, коли ми впадаємо в поганий настрій, ми знаємо, що їм можна подзвонити, і вони нас заразять своїм позитивним настроєм. Воно так і працює. Yeah, I just was remembering a thing when my mother died, that my mother was, she was a character. I could say a very strong character, and she would do some things that she wouldn't think were funny, but we thought they were funny.
And so here we were grieving for her, and we were telling stories that were making us laugh. And we were thinking, oh my gosh, they're going to think we're terrible children, that we're laughing at the time of our deep despair and sadness. So I'm just sharing that because I'm sure many people have had that experience, that both things can be true. You know, both things can happen. І Еленчі поділилася невеликою приватною історією, і яка, напевно, багатьом із нас резонує. Коли померла мама Елейн, вони на похороні згадували її, якісь історії про неї, і Елейн каже, що мама багато всього робила, що вона не вважала смішним, але діти і родичі вважали, що це насправді було дуже смішно. І вони згадувалися ці історії, коли її не стало, і це був теж їхній спосіб посумувати за нею, пригадати її пам'ять, і їм було страшенно смішно з цих історій. І Елейн каже, що, напевно, інші люди могли подумати, що щось не ок з цими дітьми, які погані діти, вони сміються на похороні своєї мами, але це якраз ілюстрація того, що і те може бути правда. Що ще правда? Що є, дві сторони, може навіть не дві, а більше в кожній життєвій історії. Thank you, Natalia. Thank you. Дякую. Мене батько так жартував. Мій тато був людиною, яка жартувала дуже багато, тому я розумію, про що йдеться. Дякую, Елен, що ти це нагадала мені. Oksana says, thank you, Elaine, for reminding Oksana, because her father was a person who joked a lot. And I knew him, and we loved him so much. Yeah, so thanks for reminding her about it. It's a very fond memory for many of us. Коментарі з Фейсбуку я тепер нарешті прочитаю. Okay. So we have another commentary from Facebook that a sense of humor is a great quality Ukrainians possess. That's why we are to be positive and play tricks even now during the war. It may help us to survive. Yes. And let me translate that into Ukrainian. Коментар з Фейсбуку англійською, я так розумію, да? Ані, він так і прилетів. Це Кріста, мабуть, наша писала. Ні, це не Кріста, це наші учасники-учасниці, це просто люди, які діляться. Окей. Про те, що почуття гумору – це чудова якість українців і українок, і саме тому ми мусимо потриматися позитивно і жартувати навіть зараз під час війни, бо це може допомогти нам вижити. І Лейн каже, що це правда, так і є. Так, і з тим другим коментарем, Аня, мені його теж, мабуть, прочитати. Я думаю, його варто прочитати, бо він, мені здається, дуже глибокий. Єдине, що я не розумію, що означає ця фраза про те, там, де є I am systemic something, я такого слова вперше це, бачу. скоріш за все, я підозрюю, що це людина, яка займається системною психотерапією. Є такий напрямок психотерапії. Okay. So there's another commentary. I will read it first in English and then translate into Ukrainian. Thank you very much for the support for our motherland, Ukraine. My name is Irina Vovk. I'm Ukrainian. I'm in Ukraine now and do not plan to go abroad. I'm a systemic counselor. I help people with panic attacks, nervous under bombs in this war. I do this for free now for those who cannot pay. My mission is to support mental health of my Ukrainians. I really appreciate all people from all over the world for your help and support. Please do not leave my Ukraine. Stop that Putin, because he can come to your country as well. Now let me translate that into Ukrainian and you can comment if you want to. Так, коментар від пані Ірини Вовк. Дякуємо за підтримку нашої батьківщини України. Мене звуть Ірина Вовк, я українка. Я зараз в Україні, не планую виїжджати за кордон. Я системна психологиня, так як Аня сказала, допомагаю людям з панічними атаками і нервовістю під час бомбардування в цій війні. Я роблю це зараз безкоштовно для тих, хто не може заплатити. Моя місія – підтримувати ментальне здоров'я моїх українців і українок. Дуже ціную за те, що люди з усього світу підтримують і допомагають нам. Будь ласка, не покидайте Україну, зупиніть Путіна, бо інакше він може прийти і до вашої землі. Well, thank her very much for her comment. I don't know, Ron, you were would you like to say something about the comment that she made? I noticed that you were not. I think, I wanted to say these moments of connection that we have with each other are what sustains us. And I think this person's offering to help, offering to give of her time for free. And that's a gift. Елейн сказала
по-перше, подякувати цій пані за її коментар, пані Ірині, а Рон каже, що оці моменти, коли ми відчуваємо зв'язок одні з одними, оцей зв'язок, і він нас, власне, і дуже великою мірою підтримує. А те, що ця жінка надає безкоштовно свій час і свої консультації, це насправді великий дар і дуже цінно. I have to say too, I love her mission. I love her mission. Go ahead, Rod. Єлень каже, що їй дуже сподобалася місія цієї пані підтримувати ментальне здоров'я українців і українок. I just also wanted to reflect on the previous conversation with my wife and I. When we play a joke on the other one and the other one appreciates it, that's the best thing. You know, if we can laugh together. І ще Рон каже, що щодо жартів, коли вони з дружиною жартують одне над одним, і вони не ображаються, навпаки цінують ці жарти одне з одними, це дуже, дуже цінно і дуже, дуже позитивний, хороший, приємний досвід. Right. Are there other, oh, go ahead, Wendy. Yeah, I just wanted to mention that she brought up panic attacks specifically. And I remember about 10 days or so ago, we had 1 or 2 sessions that were very much focused on panic attacks. So if she hasn't yet, those might be useful links to guide her towards on the EdCamp website to get a little bit of that conversation that we had a couple weeks ago. Yeah, thank you. Венді просто нагадала, що пані Ірина писала про те, що вона допомагає з панічними атаками. Ми говорили про панічні атаки 1 або 2 ефіри днів 10 тому. Можливо, в EdCamp знають, яке саме відео можна запропонувати цій пані Ірині, якщо їй це допоможе. Там теж є корисні поради про панічні атаки. А зараз я знайду це відео, я скажу, від якого числа воно буде. Ми можемо продовжувати. Так, звісно. Yeah, so we can go on. Anya says she will find the videos and offer the lady Okay, the links. great. Thank you. So I also was reflecting that today is 1 month since the war started. It was, yes, it was the Thursday, the 24th rather, that we met with EdCamp. And we didn't know what was in store. And I'm just wondering if anybody has any reflections or anything that they would want to say about, you know, a lot has happened. And sometimes it's good to pause and just think, okay, where am I now? What are the kinds of things that are helping me now? Are there other things that I need to do for myself or my family that I haven't done? But maybe to take a pause right now and to ask ourselves those kinds of questions. And maybe somebody on Zoom or on Facebook wants to comment. Лейб каже, що сьогодні місяць, як ми почали проводити ці ефіри, ну, завтра буде місяць, як почалася ця війна, і зараз хороший час для того, щоб зупинитися і відрефлексувати, бо дуже багато всього сталося за цей час. Тоді, коли Ілейн каже, коли вони зустрічалися з EdCamp у перший день війни і планували ці зустрічі, ми ж тоді говорили тільки про 3 чи 4 вебінари і взагалі не знали, ну, що нас чекає, не знали, що нам принесе найближчий час. Зараз ми знаємо. І зараз хороший момент, щоб зупинитися і запитати себе, де я зараз в цій ситуації, в цій історії, що мені допомагає найбільше, що я могла би чи міг би робити собі або своїм рідним, щоб допомогти, але не роблю, що я можу зробити ще. Якщо хтось хоче з присутніх в цій кімнаті або тих, хто дивляться нас на Фейсбук-трансляції, поділитися своїми роздумами, то це теж можна зараз зробити. Але в будь-якому разі Лейн заохоче всіх до такої рефлексивної паузи. So see if anyone wants to comment. Ну, якщо хтось хоче прокоментувати, то можна. Yes, Anna. Якщо ще немає бажаючих, то я б хотіла поділитись, що я навчилась за цей час.
Я навчилась, я за це дуже дякую, мені здається, я навчилась трішечки дистанціюватись від ситуації і в ці хвилини, в ці години бути продуктивною на своєму місці. Я навчилась розуміти і зупиняти себе на думці, що те, що я роблю, воно важливо для моєї країни, і це мій вклад в перемогу. І я навчилась бути в моменті тут і зараз, і навіть хвилюючись за своїх рідних, які залишились в Харкові, і не знаючи, що з ними в цю хвилину трапляється, я навчилась не фокусуватись на тому, чого ще нема, а радіти тому, що вже що зараз є, бо вони мені відповіли там в месенджері або зателефонували. Тобто у мене є, мені здається, дякуючи нашим зустрічам, є ось 3 таких великих досягнення, і вони для мене дуже круті. Дякую дуже. Дякую, Аня, що поділилася. So Anna was talking, she shared about her personal achievements over the past 4 weeks. And there are 3 of them. One is being, she learned how to distance herself from what's happening and to be productive where she is right now. Then she says she learned how to understand, she learned to understand and accept and recognize that what she does is important for the nation. What she does at her work is important for the victory. And that's what helps her carry on. And then she also learned how to be present, how to be in the present moment. And although she is very worried about her parents who were left behind in Kharkiv, they stayed in Kharkiv, and she says she not always knows what's happening there right now, but she learned to be right here, right now, not to focus on what has not happened yet, on something that is still a possibility, not a fact. And she says she's proud of what she learned over this month, and I feel so proud for her too. And this is all thanks to these meetings that we're having every single day. I think my mirror neurons are firing right now. Він каже, що її дзеркальні нейрони зараз просто горять. Yes. Аня, я теж тобою дуже пишаюсь насправді. Ти моя гордість цього місяця. Я всіх дуже люблю. What did she say? She says, I love all of you. Yes, I feel that way too. So Vera has her hand up. And Олеся. Віра, включи мікрофон. Is it okay if I say in Ukrainian and then translate? Oh, yes, yeah, then you can tell us and Natalia can translate for you. Ну, я хочу поділитися, що я, можна так сказати, винайшла для себе це те, що дія є протиотрутою від тривоги. Тобто, якщо я буду сидіти і тривожитися, але не робити нічого, щоб хоч трошки щось маленьке може бути. Дія не потрібна бути великою. Це може бути посмішка або навіть присутність з кимось. Це теж дія. Вірші почала більше писати, це теж дія. І таким чином в будь-якій якось як можна, чим можна допомогти, хоч маленьким чимось чи великим. І відчуваю, що це якось допомагає ці всі тривозі і депресії, і тому всьому. І потрібно зосереджуватись на тому, що ми можемо робити. І того, що ми не можемо робити, не можемо, значить, але є щось таке, що можемо. Навіть якщо це просто сидіти з кимось, дихати, посміхатися, говорити. Дякую. Ти хочеш сказати це своїми словами англійською? Okay. Yeah. I basically said what I said, Elaine, on your show, that for me, I found that action is an antidote to anxiety, but actions don't have to be, doesn't mean something big necessarily. It could be small, smiling, presence with someone, sitting with someone, breathing with someone, that's an action. And I also started writing more poetry, and that's an action for me. So something small that I can do, focus on what I can do, and those things that I cannot do, that's okay.
Thank you, Vera. I think that's also wisdom. Каже Єлен, що це теж мудрість від віри. І пані Олеся теж у нас хоче щось сказати. So I see a hand up. Olesya, is that how you say it? Yeah. Доброго вечора. Я, направду, дуже багато маю за що подякувати, але от таке унікальне, що для мене надзвичайно важливо, наразі в Україні спілкування і темп, і фон, він дуже є пригніченим. І та вітальність, яку ви нам надаєте в спілкуванні, вітальність – це така про життя енергія, так? Такий темп спілкування, така форма, мудрість, людяність – це такий як ковток живого, справжнього, теплого, здорового спілкування і життя. Воно є дуже важливим і підтримуючим для мене. Може бути зупинятись чи все говорити, пані Наталі? Ні, якщо можна, зупиніться, дякую. So Olesya was saying that these conversations for her have become a space where she finds a lot of vital energy, a lot of vitality. Because while most of conversations and contexts in Ukraine are very low and depressed right now, this is a space where she finds this very nice and pleasing pace of talk, very nice forms, the wisdom that she finds here, the human connections that we make here, they all are like a breath of life for her that she comes here for. Thank her so much for her comments. I will, but she hasn't finished yet. Okay. Okay, good. Thank you. І, якщо відповідати на питання, що я можу зробити, там я наразі координатор волонтерської служби в Чернівцях, там приєдналися до нас колеги з інших міст так само. І я останній час просто амбасадор правила стюардеси. Я так бачу, так бережу колег і десь себе, і тому, це наразі для мене теж є дуже важливим ресурсом для того, щоб ми могли як можна більше екологічніше допомогти іншим. Бо цього наразі потребують. Я дуже вдячна. Дякую вам. So Olesya was saying that she coordinates volunteers in Chernivtsi, which is Western Ukraine, not that much affected by the active shelling, but she says that she has become an ambassador of this rule that you put a mask, an oxygen mask on yourself first, and she tries to help herself first, and she tries to take care of her people first so that they don't burn out or something. So trying to support everyone in her team to make her go further and more actively. Tell her again, thank you. I mean, those are such wisdom and really sparkles of joy when I hear her words. Thank her so much for that. Леся, дуже вам велике дякую. І Лейн каже, що прямо відчуває ці іскорки радості, коли ви це розповіли і поділилися. Спасибі вам велике. Рон ще хотів щось сказати. Ron? Ron? Well, Natalia had a comment, I believe. Okay. No. No, Natalia? No? Пані Наталі, ви підіймали руку, чи ви так це були оплески? You thought there, Ron. Okay, Natalia. Натхнення завжди отримую від наших вебінарів, але не завжди гарний зв'язок, тому я рідко долучаюся. Хочу подякувати, тому що дійсні поради дуже корисні. І на початку ми мали канікули і займалися волонтерською справою, підтримували наших воїнів. І дітки малювали малюнки, відправляли різні саморобні речі. Воїни дуже дякували, тому що така підтримка дуже корисна. Дитячі завжди були маленькі такі приємності для них спогадом про мирне життя, про їх власних діточок. Також ми збирали речі і збираємо, продовжуємо. Але цього тижня ми відновили в місті Кривий Ріг дистанційне навчання з нашими дітками. Дуже дякую за корисні поради, як треба розмовляти з молодшими, з підлітками про теперішній стан. Мені дуже це допомогло, тому що дійсно дітки є і виїхали, і залишилися. І така дуже приємна бесіда, коли ти вже підготовлений і знаєш,
про що треба розмовляти з дітьми. Тому це були дуже корисні такі поради. Дуже дякую. Ми продовжуємо наше навчання і дійсно наша улюблена пісня. Завжди дітки сприймають молодшого віку радісно. Також намагаємося зустрічати дітей з посмішкою. Намагаємося те, що сьогодні ми кажемо про радість, про джокс, про шутки, тому що без цього не може бути життя. І ми вже перейшли в той стан, коли треба сприймати ситуацію така, яка вона є. Тобто вже пройшов страх, пройшов депресія, це вже позаду. Тепер ми продовжуємо життя. Бажаю всім мирного неба, дякую за корисні поради, за підтримку. Дякую. So Natalia was talking, я так розумію, ви вчителька, так? So she's a teacher in Kryvyi Rih, which is central Ukraine, closer to the fighting, but still calm there. So she talked about how inspired she is and very grateful to all of you for coming and sharing your useful and wise advices. She says that during the first weeks of the war, they were still on holidays at school. And so they supported soldiers by making children draw different pictures and send them small gifts. And the soldiers always say this is very supportive because this reminds them of their homes, of their own children. And that's always a very good idea to do. But now Ms. Natalia says the school is back, the kids are back to school. So they have this distance learning. And she's especially grateful for all those advice that you offered, how to talk to kids, to those who have been traumatized by the war, to those who were displaced, or all those different traumas, kids with different traumas. So she's very grateful to all the advice and the skills that you suggested, because she's been using some of them and it made her communication with the kids easier. And she also says that they get back to being joyful, to joking, because they realize that life goes on and the first shock has passed. So they get back to something more peaceful and more joyful in their lives as well too. So again, thank her for her comments. You know, I'm noticed, oh my gosh, it's 9:33 California time. But I'm just wondering, as we're getting ready to end our time together today, that perhaps we can remember some of the things that everyone has said about the growth, the things that they've learned, what's nurturing them right now. And just for a moment, maybe there's someone's ideas that are inside of you too, but to just notice what happens inside as we've been in this collective. And I know there's many people on Facebook that haven't been able to respond, but just to notice what it's like, to hear the growth that happens in human beings, even in the midst of the horror of war. Ілейн каже, що ми вже наближаємося до завершення, але це ділення, це тим, чим ви всі зараз ділилися, це це не стільки позитивні емоції, це про зростання, це про життя в нас, це про живлення одне одного. І зараз, коли ми завершуємо, Ілейн запрошує всіх, хто дивиться нас і на Фейсбуку, і хто зараз тут в кімнаті, приєднатися до цього колективного відчуття якогось спільного зростання, спільного благополуччя, можливо, знайти в собі, відчути, що відбувається десь на рівні тіла, як це в нас проростає, ця емоція, як вона в нас живе. So take a moment. Так, маємо хвильку на те, щоб відчути її в собі. So I wish you all a wonderful evening, an evening of safety, an evening with whoever that you care about in the world, that you can spend some time with them, I hope. And that's my dog telling me it's time to go for a walk. So her name is Chrissy. She has a loud voice sometimes. So until tomorrow, thank you everyone for being here. And please also, I want to make sure that people on Facebook send questions
to Ed Camp so that we can have those questions ready that are on your mind that we're able to answer for you, hopefully. Sure. Thank you, Elaine. Elaine бажає всім гарного, мирного вечора, провести час із дорогими нам людьми. І каже, що цей песик Крісі вже дуже голосно каже, що пора йти на прогулянку. Ми зустрінемося з усіма завтра. Також Elaine просить, щоб ми зібрали запитання з Фейсбука, якщо там такі є, щоб ми їх мали наперед готовими, про всяк випадок. І дякую всім за сьогоднішню зустріч. Дякуємо дуже і до зустрічі завтра о 17:30. Гарного вечора. До побачення.